پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی وزارت دفاع کے ترجمان جیف مورل نے کہا کہ وزیر دفاع رابرٹ گیٹس اور فوجی سربراہ ایڈمرل مائیکل مولن کو پاکستانی حکومت کی جانب سے ایٹمی اثاثوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے حفاظتی انتظامات پر اعتماد ہے۔ انہوں نے ویسٹ پوائنٹ فوجی اکیڈمی کے ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ایٹمی اثاثوں پر طالبان کے حملوں کی کسی قسم کی اطلاعات نہیں ہیں۔ جیف مورل نے مزید کہا کہ پاکستانی فوج کے خصوصی دستے ایٹمی اثاثوں کی حفاظت پر مامور ہیں اور امریکہ کو یقین ہے کہ شدت پسند ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پینٹاگون کا اس رپورٹ سے کوئی تعلق نہیں اور یہ مضمون نگار کے ذاتی خیالات ہیں۔ واضح ہے کہ برطانوی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے پاکستانی سیکیورٹی ریسرچ یونٹ نے ویسٹ پوائنٹ فوجی اکیڈمی کے ماہانہ جریدے میں ایک مضمون میں دعویٰ کیا تھا کہ طالبان کی جانب سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو 3 بار نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ بھارتی میڈیا نے بھی اس رپورٹ کو پاکستان کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کے طور پر نمایاں کوریج دی تھی۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں معروف عسکری تجزیہ نگار زید حامد صاحب۔ السلام علیکم زید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ زید صاحب، یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو امریکہ کو تحفظات تھے پاکستان کے جوہری اثاثوں کی حفاظت کے حوالے سے، تو اب یہ جو امریکی موقف میں تبدیلی آئی ہے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، امریکی موقف میں تبدیلی ان کی مرضی یا ان کی پسند سے نہیں ہے، وہ ابھی بھی اسی موقف پر قائم ہے جس کے اوپر انڈینز یا برٹش انٹیلیجنس یا ان کا ویسٹرن میڈیا قائم ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے مسائل کیا ہیں اس وقت۔ پچھلے تقریباً 6 ماہ سے پاکستان آرمی نے ایک بہت سخت رویہ امریکہ کی طرف اختیار کیا ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے، جب پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، اور سوات میں جب پاکستان آرمی آپریشن کر رہی تھی اور اس کے نتیجے میں بیت اللہ محسود اور اس کے دہشت گرد جس طرح اس پریشر کو ہٹانے کے لیے پورے پاکستان کے مختلف علاقوں پر حملے کر رہے تھے، تو پاکستان آرمی نے جو اپنی ملٹری اسٹریٹجی بلڈ کی، اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ بھی تھا کہ بیت اللہ محسود کو گھیرا جائے، اس کو کنٹین کیا جائے تاکہ وہ سوات کے دہشت گردوں کی مدد نہ کر سکیں۔ مگر یہ کام اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک امریکنز پہ دباؤ نہ ڈالا جائے کہ امریکنز پیچھے سے افغانستان سے ان دہشت گردوں کی سپلائی بند نہ کریں، امریکن انڈینز کو روکیں اور امریکنز ڈرون حملوں کے ذریعے ان دہشت گردوں کو ایلیمنیٹ کریں، جو کہ امریکنز آسانی سے کر سکتے ہیں۔ امریکن سیاہ یہ آخری وقت تک کوشش کرتی رہی ہے کہ بیت اللہ محسود کو کسی طرح بچایا جا سکے اور پاکستان آرمی اس کے گرد گھیرا ڈال کر اس کو ہلاک نہ کر سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنوبی وزیرستان میں پاکستان فوج گئی تو امریکن نے ڈرون حملہ کر کے نارتھ وزیرستان میں حافظ گل بہادر کو پاکستان آرمی کے خلاف کر دیا، اور گل بہادر نے حملہ کر کے ہمارے 27 افسر اور جوان شہید کیے۔ اسی طرح امریکن ساؤتھ میں مولوی نذیر پہ حملے کرتے رہے اور کوشش اور مجبور کرتے رہے اس کو کہ وہ پاکستان آرمی سے وہ بھی جنگ شروع کر دے تاکہ ایک چوموہری محاذ کھل جائے پاکستان فوج کے خلاف نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں۔ تو امریکنز کی اسٹریٹجی بٹریل تھی، غداری تھی پاکستان کے ساتھ۔ اس کے جواب میں کچھ عرصہ پہلے پاکستان آرمی نے شدید دباؤ ڈالا اور تھریٹن کیا امریکنز کو کہ اگر آپ نے پاکستان کی مدد نہیں کی، بیت اللہ محسود کو ایلیمنیٹ نہیں کیا اور پاکستان پر جو دباؤ پڑ رہا ہے ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے اس کو ختم نہیں کیا، تو ہم آپ کی سپلائیز روک دیں گے۔ اور جو ہم اس کے بعد پاکستان آزاد ہوگا اس بات پر کہ ہم افغان طالبان سے بات کریں، ہم پھر جلال الدین حقانی اور گلبدین حکمتیار سے کھل کے بات کریں گے، اور پھر امریکنز کی زندگی عذاب ہو جائے گی افغانستان میں۔ اس وقت امریکن اور برٹش گورنمنٹ میں ایک فساد برپا ہے افغان پالیسی کے حوالے سے بھی۔ امریکنز اوباما کہہ رہا ہے کہ میں 2 سال میں افغانستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، جس طرح ہم نے عراق سے ایگزٹ اسٹریٹجی بلڈ کی ہے۔ برٹن کہہ رہا ہے، یو کے کہہ رہا ہے کہ ہم 40 سال تک افغانستان میں رہنا چاہتے ہیں۔ نیٹو اور امریکہ میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے اندر، کیونکہ طالبان نے کابل کے دروازوں پر کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہے۔ ان ساری وجوہات کی بنا پر جو پاکستان نے تھریٹن کرنا شروع کیا امریکنز کو، اس کی وجہ سے پچھلے دنوں امریکنز نے انڈین سے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے کانسولیٹس بند کیجئے جو افغانستان میں ہیں اور پاکستان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا چینج ہے اس پالیسی سے جو امریکنز بش ڈاکٹرین کے زمانے میں، اوباما کے شروع کے دور میں کرتے آئے ہیں۔ پھر پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ بیت اللہ محسود، بالکل کنفرم رپورٹ تھی کہ بیت اللہ محسود اپنے 500 لوگوں کے ساتھ پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر حملہ کرنے جا رہا ہے، یعنی ہماری کسی بھی نیوکلیر انسٹالیشن پہ یہ حملہ کرے اور دنیا میں طوفان کھڑا کر دیا جائے گا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اس انٹیلیجنس کے آتے ہی پاکستان نے شدید دباؤ ڈالا امریکنز کے اوپر کہ اگر اس قسم کا کوئی حملہ پاکستان کے کسی ایٹمی تنصیبات پہ کیا جاتا ہے تو اس کا ریئیکشن بڑا شدید پاکستان کی طرف سے انڈین اور اسرائیلیوں کے خلاف ہوگا، اور پھر پاکستان وہی بات کہ امریکنز کے ساتھ سخت معاملہ کرے گا، حکومت جو مرضی فیصلے کرتی رہے،
फौजें उसके लिए मसला खड़ा कर देंगी, सप्लाईज बंद कर दी जाएंगी और अमेरिकन के लिए जिंदगी अफगानिस्तान में अजाब हो जाएगी। तो ये इस वक्त अमेरिका की दुम पर पाकिस्तान का पांव है और अल्लाह के फजल से हम अच्छी तरह अमेरिकन को इस वक्त ट्विस्ट कर रहे हैं और कर सकते हैं। देखिए यही बात, अगर हुकूमत वक्त हमारी मजबूत पॉलिसीज इख्तियार करे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिकन रिलेशनशिप को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाए और पार्लियामेंट ये फैसले करे कि पाकिस्तान अब किस हद तक अमेरिका के साथ ताउन करेगा एक ऐसी जंग में जो अमेरिका अफगानिस्तान में नाजायज मुसल्लत की और अब शिकस्त खा रहा है, तो फिर फौज को ये सब ना करना पड़े। लेकिन अब चूंकि फौज एक वक्त में ही अपनी मर्जी करती है, फौज सिर्फ एक वक्त में अपनी मर्जी करती है जब उसने हुकूमत के तख्ते उलटने होते हैं, बाकी तमाम वक्तों में वो हुकूमत के तहत काम करती है। और हामिद साहब, आपने बहुत दिलचस्प हकायक बयान किए हैं जो कि यकीनन बहुत मालूमाती हैं हमारे नाज़रीन के लिए कि वो जान सकें। अच्छा, जानना चाहूंगी मैं आपसे कि बरतानवी प्रोफेसर की जानिब से जो पाकिस्तानी जोहरी असासाजात पर हमलों का दावा किया गया, उसके बाद जो भारतीय ज़राए अबलाग में इस दावे की तशहीर की गई और प्रोपेगेंडे के तौर पर यूज किया गया, उसे आप किस तरह देखते हैं? हम आपको यही बता रहे हैं ना कि इस वक्त अफगानिस्तान में भी ब्रिटिश और अमेरिकन पॉलिसीज में शदीद इख्तिलाफ पैदा हो गया और ब्रिटेन ये चाहता था कि तहरीक तालिबान और बैतुल्लाह महसूद को इंडिया के साथ मिलकर इस्तेमाल करे और पाकिस्तान के जौहरी असासों के खिलाफ एक कार्रवाई डाले। बैतुल्लाह महसूद को बचाने की सरतोड़ कोशिश आखिरी हद तक सीआईए करती रही है इसी ब्रिटिश और इंडियन और सीआईए पॉलिसीज के तहत। लेकिन पिछले दिनों जो बैतुल्लाह महसूद के घर पे हमला हुआ है, अभी उसमें मारा गया या नहीं मारा गया वो बाद में बात तय होगी, लेकिन यह बिल्कुल तय है कि उसके घर पे हमला हुआ है, उसकी बीवी मारी गई है, उसके खानदान के लोग और मारे गए और ये हमला सीआईए ने जान के नहीं किया है। यह भी गैर मामूली बात है। यानी सीआईए को गलत इंफॉर्मेशन दी गई कि यहां पर जलालुद्दीन हक्कानी के लोग बैठे हुए हैं और सीआईए जलालुद्दीन हक्कानी को मारने के चक्कर में वहां गई, उस ड्रोन हमला किया और वहां पर बैतुल्लाह महसूद मारा गया। अब वो सीआईए के जो अपने इन्फॉर्मर्स थे महसूद कबाइल में, जिनका ताल्लुक कारी जैनुद्दीन ग्रुप के साथ था, देखिए कारी जैनुद्दीन आपको याद होगा बैतुल्लाह का मुखालिफ था जिसको पिछले महीने बैतुल्लाह ने कत्ल करवा दिया था अपने ही महसूद कबीले के एक बॉडीगार्ड के जरिए। तो जैनुद्दीन के जो लोग थे वो बैतुल्लाह से इंतकाम भी लेना चाहते थे और उन्हीं में से सीआईए के इन्फॉर्मर्स भी थे और उन्हीं मुखबिरों ने सीआईए को गलत इंफॉर्मेशन दी कि इस घर के अंदर जलालुद्दीन हक्कानी के लोग मौजूद हैं, हालांकि वो बैतुल्लाह महसूद का घर था। तो इन्होंने सीआईए को बेवकूफ बनाया। आप नोट करें कि जब से बैतुल्लाह महसूद के कत्ल होने की खबर चली है, सीआईए में भी खामोशी है, अमेरिकन भी खामोश हो गए क्योंकि ये इतना तारीखी ब्लंडर कर गए हैं ये कि अब ये इसको ऑन नहीं कर सकते हैं कि हमारे मुखबिर ने हमें ही बेवकूफ बनाकर हमारा ही सबसे बड़ा एसेट तबाह करवा दिया। तो ये बहुत कुछ हो रहा है जमीन पर। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जब होते हैं, कवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, स्पाई वर्सेस स्पाई की जंग होती है, तो ये एक बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की थ्रिलर की तरह जमीन पर ऑपरेशंस हो रहे होते हैं और ये इस वक्त रियल टाइम में पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में हो रहे हैं। अमेरिकन डेस्परेट हो गए, वो मार खा रहे हैं, उनकी फूट पड़ गई है नेटो और सीआईए की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, अमेरिकन की। इंडियंस इसमें बड़े परेशान हैं क्योंकि अगर अमेरिकन वेवर करते हैं, अमेरिकन अगर निकलने की बात करते हैं अफगानिस्तान से, एग्जिट स्ट्रेटजी की बात करते हैं और अमेरिकन पर पाकिस्तान का दबाव आ गया है, तो फिर ये इंडियंस के लिए बड़ी मुसीबत की बात है। तो इसी वजह से इंडियन अखबारों में एक तूफान बरपा है इसी बात पे। ब्रिटेन, अंग्रेज उनके साथ पुराने मिले हुए हैं, अमेरिकन चूंकि ज्यादा मार खा रहे हैं लिहाजा निकलना चाहते हैं और अंग्रेज होशियार उतने हैं कि जिस तरह दूसरी जंग अजीम में कहा जाता था कि इंग्लैंड विल फाइट टू द लास्ट अमेरिकन, यानी इंग्लैंड उस वक्त तक जंग करेगा जब तक आखिरी अमरीकी बाकी है। तो अंग्रेज जो है वो होशियार, कनिंग, मक्कार लोग हैं, अमरीकी बेवकूफ होते हैं बुनियादी तौर पर। और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी भी यही है कि अंधाधुन घुस जाओ, जब मार खाओ तो निकल के भागो। इन्होंने लेबनान में ये किया, उन्होंने वियतनाम में यही किया, अफगानिस्तान में अब इनके साथ यही होने वाला, इराक से ये निकलना चाह रहे हैं और अब अफगानिस्तान में भी इनके साथ यही होगा। तो ये जो कुछ आप सूरत हाल देख रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए रोज बरोज बेहतरी की तरफ जा रही है। नॉर्दर्न अलायंस में फूट पड़ गई है, यानी ये गैर मामूली बात है कि डॉक्टर अब्दुल्ला का ग्रुप और हामिद कारजाई के ग्रुप में आपस में लड़ाई हो गई है। सो अमेरिकन के पास अब कोई एसेट ही नहीं बचे हैं अफगानिस्तान में कि जिनको बुनियाद बनाकर वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सके, इसलिए ये पाकिस्तान पे ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं और अब पाकिस्तान की तरफ एक मुसालहत का रवैया इन्होंने रखा है। ये वक्त है कि सियासी हुकूमत इनको मजीद प्रेशर में लाए, इनको दबाए, इनसे मजीद शराइत तय की जाए और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता इस सो कॉल्ड अमेरिकन जंग से अपने आप को डिसएंगेज करे, अलग करे। बहुत शुक्रिया सैयद हामिद साहब। आपने कहा कि सियासी हुकूमत को चाहिए कि वो अमेरिका को मजीद प्रेशर में लाए, वो इजहार ख्याल कर रहे थे। अमेरिका ने जो पाकिस्तान के जोहरी असासों को महफूज करार दिया है और भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे से लालमी का इजहार किया है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि ये उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया बल्कि पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिका की जानिब सख्त रवैया इख्तियार कर रखा है।